नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। गांधी भवनात दलित आदिवासी संघटना, दलित आदिवासी जाहीरनाम्याच्या घोषणेवर आनंद। यशस्वी संसद मतदारसंघ विधानसभा, संसदीय निरीक्षकांनी पाहुणे म्हणून मार्गदर्शन केले। या महिन्याच्या 28 तारखेला कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे आदिलाबाद येथे आगमन, बाईक रॅली काढून त्यांच्या स्वागतासाठी सज्ज। मोठ्या थाटात जानपदा दिन उत्सव साजरा, कला प्रदर्शनात कलाकार विशेषतः प्रभावित। आजच्या सविस्तर बातम्या। चेवेल्ला प्रजागर्जना सभेत दलित आणि आदिवासी घोषणा दिल्याबद्दल काँग्रेस नेत्यांनी गांधी भवनात जल्लोष केला। दलित काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रीतम आणि आदिवासी काँग्रेसचे अध्यक्ष बेल्लेया नाईक यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी गांधी भवन गाठले आणि जल्लोष साजरा केला। ते म्हणाले की चेवेल्लाची SC/ST सजावट हा केवळ ट्रेलर आहे, सत्तेत आल्यावर विकास म्हणजे काय हे काँग्रेस दाखवेल। నభూతున్న భవిష్యత్ దేశంలో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గిరిజనులు దళితులు ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున ఆనందపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। మొట్టమొదటిసారిగా ఆ రోజు ఇందిరాగాంధీ ఇచ్చినటువంటి భూములకు ఇవాళ హక్కులు కల్పించేటటువంటి బాధ్యతను కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకున్నది। 5 ITDLను ఏర్పాటు చేయడం, ఎరకల లంబాడి అదే విధంగా గోండు కోయ తెగలకు ప్రత్యేక కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేయడం, నభూతున్న భవిష్యత్ చదువుకునే పిల్లల్ని ఆదుకోవాలనే నిర్ణయం తీసుకోవడం, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే గిరిజనుల జీవితాల్లో వెలుగు రాబోతుందనేటటువంటి ఒక బలమైనటువంటి విశ్వాసం నమ్మకం ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి గిరిజనులకు దళితులకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది। అందుకనే ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంబరాలు జరుపుకుంటా ఉన్నారు। గాంధీ భవన్ లో కూడా నిన్న జరిగినటువంటి డిక్లరేషన్ మీద ఇవాళ SC విభాగం ప్రీతం గారి నాయకత్వంలో ట్రైబల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆదివాసీ కాంగ్రెస్ నేను కలిసి మొత్తం మా రాష్ట్ర నాయకత్వం అంతా కలిసి కూడా ఇక్కడ సంబరాలు నిర్వహించుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। కేసీఆర్ గారు ఇవాళ సత్యవతి రాథోడ్ గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి, దేశమంతా ఈ పథకాలని ప్రవేశపెడతారా అనేటటువంటి మాటను ఇవాళ గిరిజన శాఖ మంత్రి గారు మాట్లాడతారు। అమ్మా నీకు సిగ్గెట్లు అనిపిస్తలేదు? నువ్వు ఉంటున్నటువంటి ఊరికి పక్కన 3 కిలోమీటర్లో విభజన చట్టంలో బయ్యారం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలని చెప్పి పార్లమెంట్లో మేము చట్టం చేస్తే నీ చేతగాని ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు అమలు చేయించుకోలేకపోయాడో। आदिलाबाद संसद, कर्नाटक MLC या मतदारसंघात काँग्रेसचा उत्सव पाहता आदिलाबाद संसद निरीक्षक प्रकाश राठोड म्हणाले की तेलंगणापेक्षा कर्नाटकात मोठी आघाडी होण्याची शक्यता आहे। निर्मल जिल्हा केंद्रातील एका फंक्शन हॉलमध्ये DCC अध्यक्ष कुचाडी श्रीहरीराव यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिलाबाद संसदीय मतदारसंघ काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत त्यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून भाग घेतला। काँग्रेस प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या समवेत लोकसभा मतदारसंघातील विधानसभा मतदारसंघात तिकिटाच्या आशेवर असलेले इच्छुक जंगी स्वागत करण्यात येईल। तसेच काम केल्या संसदेच्या 7 विधानसभामध्ये काँग्रेसचा विजय निश्चित होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। संपूर्ण तेलंगणात असेच वातावरण असल्याचे ते म्हणाले। कर्नाटकाच्या पलीकडे नेण्यासाठी प्रत्येक कार्यकर्त्याने यासाठी मेहनत घ्यावी लागेल असेही ते म्हणाले। संपूर्ण देशाचे लक्ष तेलंगणा निवडणुकीकडे लागले आहे। प्रत्येक मतदारसंघात तिकिटासाठी स्पर्धा खूप जास्त आहे। प्रत्येकाने आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून तिकीट मिळवलेल्या उमेदवाराच्या विजयासाठी कामाला लागावे, हेच कर्नाटकातील विजयाचे सूत्र असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। आमच्यात अनेक मतभेद असले तरीही ते सर्व आमच्या कुटुंबाच्या अंतर्गत बाबी आहे आणि कोणीही ते कुठेही उघड करू नये। बूथ स्तरापासून ते जिल्हा स्तरापर्यंत प्रत्येक समितीला मजबूत करण्याचे आवाहन त्यांनी आसा मुंडा यांना दिले। निवडणुका सत्तेपर्यंत पक्षासाठी आणखी वेळ देण्याची सूचना केली आहे। यापुढे भाषणे कमी आणि कृती जास्त व्हायला हवी। राहुल गांधींनी भारत जोडो यात्रेचा संदेश सर्वत्र प्रसरवण्याचे आवाहन केले। 5 आणि 6 सप्टेंबर रोजी संसदेच्या अखेरीतील 7 विधानसभा मतदारसंघांना भेट देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। మన జిల్లాకు విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు ప్రకాష్ రాథోడ్ గారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలియజేస్తూ
మరి వారి నాయకత్వంలో వారి సూచన సలహాల మేరకు మనం మన పార్లమెంటు పరిధిలో 7 శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి అద్భుతమైన విజయాలు సాధించాలని చెప్పి మనం ఆ అంకిత భావంతో ఆ పట్టుదలతో పనిచేయాలని చెప్పి మీ అందరితోనే మనవి చేస్తా ఉన్నాను. आशीर्वाद तेलंगाना के मतदार से मिलना चाहिए था 2 इलेक्शन में। मैं चाहता हूं कि इस बार क्योंकि तेलंगाना बनाने में कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लिए दूसरा कोई नहीं लिया है। हमको छोड़ के ये लोग आज सरकार बनाए हैं। ये लोग हमको द्रोह करके आज सरकार बनाए हैं। आज हमको तेलंगाना के मतदार से ये बोलना चाहिए कि असली हकदार तेलंगाना का कांग्रेस पार्टी है, दूसरा कोई नहीं है। आज हमको ये बोलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगले दिन में हम सब मिलकर 24 आवर्स 24 घंटे हम लोग संगठन करने के लिए हम तैयार रहेंगे। और मैं ऐसा आदमी हूं, मैं किसी को सोने नहीं दूंगा। तुम्हारे पीछे लगता हूं मैं, एक कार्यकर्ता के जैसे मैं आपके पीछे लगता हूं। डीसीसी अध्यक्ष जितने भी है उनको सोने नहीं देता हूं और आपको भी सोने नहीं देता हूं और मैं भी नहीं सोता हूं। और मैं मानता हूं कि आप सब मेरा साथ देंगे कि नहीं? आप साथ देंगे कि नहीं? आप बहुत खुशी हो गई है कि आप लोग सब काम करने के लिए तैयार है और हम सब मिलकर काम करेंगे। और आज काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गिम्मा संतोष यांनी सांगितले की आदिलाबाद शहरातील काँग्रेस नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासाठी नियोजित स्वागत बाईक रॅली या महिन्याच्या सोमवार 28 तारखेला पुढे ढकलण्यात आली आहे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी जिल्हा मुख्यालयातील कॅम्प ऑफिस आणि प्रजासेवा भवन येथे माध्यमांशी संवाद साधेल। आदिलाबाद विधानसभेच्या तिकिटीसाठी अर्ज केल्याच्या निमित्ताने रविवारी होणारी स्वागत बाईक रॅली पोलिसांच्या सूचनेनुसार सोमवार 28 तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे। उद्या सकाळी 10 वाजता शहरातील मावला येथे आपले आवडते नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे स्वागत करणार असून त्यानंतर बाईक रॅली काढणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। त्यामुळे केएसआरचे चाहते, काँग्रेस नेते व कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने प्रजासेवा भवनात यावे व कार्यक्रम यशस्वी करावा असे आवाहन त्यांनी केले। మరి ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మరి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి అభిమానులందరూ రేపు ఉదయం 10 గంటలకు మరి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి భవన్కు విచ్చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। మరి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మరి ఎటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాడో మనందరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమానులందరికీ తెలుసు। ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అనే వ్యక్తి సేవాభావం గల వ్యక్తి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు తెలుసు। కాబట్టి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు నేను పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। ప్రతి కార్యకర్త కూడా మోటారు సైకిల్ ర్యాలీలో పాల్గొని మోటారు సైకిల్ ర్యాలీని విజయవంతం చేయవలసిందిగా ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు ప్రతి ఒక్క అభిమానికి పేరు పేరున नमस्काराలు తెలియజేస్తూ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। बीआरएस उमेदवारांनी जाहीर केलेल्या पहिल्या यादीतील सगळ्या आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोथ मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार यावेळी त्रासदायक ठरणार नाही। 2 वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले राठोड बापूराव यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नेरेटिगोंडा झेडपीटीसी अनिल जाधव यांचे नाव फायनल केल्याने मोठा धक्का बसला आहे। त्यामुळे राठोड बापूराव यांची अवस्था दयनीय झाली आहे। అధిష్టాన పెద్దల నిర్ణయమే శిరోధార్యమని బోత్ ఎమ్మెల్యే బాపురావు చెబుతున్నప్పటికీ ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తిలో ఉన్నారు। పదవీ కాలం ముగియకపోవటం, ఎన్నికలకింకా సమయం ఉండడంతో వేచి చూసే ధోరణి కనిపిస్తోంది। పార్టీ ప్రకటించిన అభ్యర్థి గెలుపు కోసం చివరి వరకు పనిచేస్తారా, లేదంటే పార్టీ మారి ఆయనే పోటీలో ఉంటారా అనేది వేచి చూడక తప్పదు। పదవీకాలం ముగిసేందుకు సమయం ఉండడం, ప్రభుత్వ పథకాల పరంగా లబ్ధిదారుల ఎంపిక విషయంలో తమ ప్రమేయం ఉండడంతో ఇప్పుడు మధ్యస్థంగా తప్పుకుంటే ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందని ఆలోచిస్తున్నారు। కార్యకర్తలు, అనుచరుల మనోభావాలు ఎలా ఉన్నాయి, తీసుకునే నిర్ణయం వల్ల పొలిటికల్ కెరీర్కు ఏమైనా ఆటంకం ఏర్పడే అవకాశం ఉందా అంటూ తర్జన భర్జన పడుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది। మరోవైపు అదే పార్టీలో టికెట్ ఆశించిన మాజీ ఎంపీ గొడం నగేష్ పరిస్థితి సైతం ఇలాగే ఉంది।
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో పిన్న వయసు శాసనసభ్యుడిగా చరిత్ర సృష్టించిన ఆయన ప్రస్తుత రాజకీయ భవిష్యత్తు ఏంటనేది ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. బోత్ టికెట్ ఆశించినప్పటికీ అధిష్టానం ప్రకటించిన జాబితాలో ఆ అదృష్టం నేరేడుగొండ జెడ్పీటీసీ అనిల్ జాదవ్ను వరించింది. ఈసారి ఎంపీ టికెట్ సైతం ఆసిఫాబాద్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఆత్రం సక్కుకిస్తారన్న ప్రచారం నేపథ్యంలో ఎంపీ నగేష్ పరిస్థితి ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. మరి ఆయన పార్టీలోనే కొనసాగుతారా, లేదంటే బయటకొచ్చి రాజకీయంగా మరోసారి తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటారా అనేది వేచి చూడాలి. అటు అనిల్ జాదవ్ వర్గీయులు ఆనందోత్సాహంతో ఉన్నారు. గతంలో 3 పర్యాయాలు పోటీ చేసి ఓడిపోయినప్పటికీ నియోజకవర్గంలో మంచి పట్టుడడంతో బీఆర్ఎస్ ఈసారి ఆయనకు అవకాశం కల్పించింది. యువకుడు కావడంతో పాటు అందరినీ కలుపుకుపోయే తత్వం ఉండడంతో ఈయనపై ఈసారి అనుకూల పవనాలు కనిపిస్తున్నాయి. నియోజకవర్గ బీఆర్ఎస్ నేతలు అనిల్ జాదవ్కు అండగా ఉన్నప్పటికీ బోత్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే బాపురావు క్యాడర్ కలిసి పనిచేస్తే గెలిచే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు బోత్ నియోజకవర్గ కేంద్రాన్ని రెవెన్యూ డివిజన్గా ప్రకటించాలని కోరుతూ బోత్ రెవెన్యూ డివిజన్ సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో గత 43 రోజులుగా రిలే నిరాహార దీక్షలు, నిరసన కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే అఖిలపక్ష నేతలతో పాటు వివిధ ప్రజా సంఘాలు, మేధావులు, ఉద్యోగులు, కార్మిక, కర్షక సంఘాలు, విద్యార్థి సంఘాల నేతలతో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ప్రభుత్వం ఒకవేళ రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటు ప్రకటన చేయకపోతే రానున్న ఎన్నికల్లో బోత్ నియోజకవర్గం నుంచి సుమారు 200 మందితో నామినేషన్లు వేస్తామని హెచ్చరించారు. ఒకవేళ ఇదే కనుక జరిగితే బోత్ బీఆర్एस अभ्यर्थी गेलुपुपై तीव्र प्रभाव చూపే అవకాశం ఉంది. जानपद दिनानिमित्त आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील जेडपीटीच्या बैठकीच्या सभागृहात उत्सव साजरा केला जाईल. भाषा आणि संस्कृती विभागाच्या सौजन्याने तेलंगणा लोक कलाकार संघाच्या संयुक्त विद्यमानाने स्थानिक बाल केंद्रातील कलाकारांनी रॅलीमध्ये भाग घेतला. नृत्य सादर केले आणि पारंपरिक वाद्ये वाजवली. उत्सवात उत्साहाने सहभागी झाले. त्यांनी आपल्या कला सादरीकरणाने प्रेक्षकांना भुरळ घातली. विविध प्रकारच्या वेशभूषेत मनोरंजन केले. त्यांनी क्रिकवैद्यम, थिंसा नृत्य, यशगायन आणि बुरकथा याद्वारे त्यांचे जीवन आणि जीवनातील विविधतेचे चित्रण केले. कलाकारांच्या पारंपरिक नृत्य आणि नाट्यांनी झेडपीचे सभामंडप दणदणून गेले. त्यांच्या खेळाने वातावरण गजबजले होते. शिक्षक संघटनेच्या जेएसी नेत्यांनी बेकायदेशीर प्रतिनियुक्तीला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल डीईओवर कारवाई करण्याची मागणी केली. आदिलाबाद शहरात आयोजित पत्रकार परिषदेत डीईओच्या वृत्तावर जोरदार टीका करण्यात आली. शालेय शिक्षण संचालकांनी मार्गदर्शन तत्वांना बगल देत कामाच्या आश्वासनासाठी दिलेल्या लवचिकतेत सरकार आडकाठी आणून अनुनयांना मोठा हात देत असल्याचे म्हटले आहे. सुधारणेच्या नावाखाली हव्या त्या ठिकाणी बदल्या केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. गेल्या जूनमध्ये जिल्हा केंद्रातील क्रीडा शाळेत शिक्षक म्हणून काम करण्याची स्पष्ट कार्यपद्धती असलेल्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या मुद्द्यांच्या विरोधात जे आपल्या पक्षात होते त्यांची बेकायदेशीर मार्गाने नियुक्ती करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी अशी त्यांची मागणी आहे. అది స్పోర్ట్స్ స్కూల్కే కావచ్చు, డిఓ కార్యాలయానికే కావచ్చు, మండల కేంద్రానికే కావచ్చు, జిల్లా కేంద్రానికి కావచ్చు,
వారు కోరుకున్నటువంటి పాఠశాలకు ఈరోజు వాళ్ళని ఇష్టారాజ్యంగా వాళ్ళని బదిలీ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు అనుకున్న చోట అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ చాలా రకాలైనటువంటి పాఠశాలలు ఒక తీవ్రమైనటువంటి ఉపాధ్యాయుల కొరత ఎదుర్కొంటున్నటువంటి క్రమంలో విద్యారంగంలో ఉన్నటువంటి అందరికీ విద్యనించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఇక్కడ జిల్లా విద్యాశాఖాధికారిపై ఉంది. కానీ అవన్నీ ఏం పట్టించుకోకుండా వాళ్ళని జిల్లా కేంద్రాలకి, మండల కేంద్రాలకి, వాళ్ళు కోరుకున్న స్పోర్ట్స్ స్కూల్కు, డైరెక్ట్కు, అదేవిధంగా డిఓ కార్యాలయానికి ఈ విధంగా అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తూ మొత్తం విద్యారంగాన్ని ఈరోజు నాశనం పట్టిస్తూ ఉన్నారు డిఓ గారు. ఓవరాల్ డిప్యుటేషన్స్ కూడా నార్నూరు నుంచి ఆదిలాబాద్కు ఉంటాయి, గాదిగూడ నుంచి ఆదిలాబాద్కు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇంటీరియర్ ప్రాంతాలలో కూడా జిల్లా కేంద్రాలకు, మండల కేంద్రాలకు వారు కోరుకున్న చోటకి ఓవరాల్ డిప్యుటేషన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇటు డిఓ యొక్క చర్యలను మేము తీవ్రంగా ఐక్యవేదిక తరఫున ఖండిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా జిల్లా పాలనాధికారి, డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు ఈ ఆదిలాబాద్ యొక్క విద్యారంగాన్ని చక్కదిద్దాలంటే డిఓ మీద పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపించి వాళ్ళ మీద తగు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఐక్యవేదిక తరఫున, उपाध्याय संघाल ऐक्य कार्याचरण समिती तर्फे మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आपल्या समाजसेवेच्या कार्यक्रमांनी लोकांची मने जिंकली आहे. KSR फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी प्रजासेवा भवनात नियमित अन्नदान चालू केलेले आहे. प्रत्येक जण असे अन्नदान करू शकत नाही, पण कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे असे अन्नदान अव्याहतपणे सुरू ठेवत आहे आणि लोक त्यांना अन्नदाता सुखी भव असे आशीर्वाद देत आहे. जानपदा कलांचे लोप होत आहे. उदरनिर्वाहासाठी या कलाकारांवर अवलंबून असलेल्या कलाकारांची अवस्था दयनीय झाली आहे. आधुनिक काळात सरकारी मदतीशिवाय त्यांच्या जीवनातील विविधता दिवसेंदिवस लोप पावत आहे. आजच्या पिढीला माहित नाही या कला हेच आपले उदरनिर्वाहाचे साधन असून सध्याच्या घडीला या कलांवर विश्वास ठेवून जगण्याची स्थिती अशी भावना ते व्यक्त करत आहे. सरकारने त्यांना सर्व प्रकारची साथ द्यावी अशी त्यांची इच्छा आहे. जानपदा दिनानिमित्त काही कलाकारांनी अम्मा न्यूज सोबत त्यांचे विचार शेअर केले. ఇంతకుముందు యక్షగానం అంటే ఇది ప్రతి ఊళ్ళో చూస్తున్నారు సార్. ఇప్పుడు టీవీలో అయినా కనుక ఈ యక్షగానం అనేది ఎప్పుడు విలువలేదు. ఎక్కడ చూస్తే మా ఆదాయం అంతా కోల్పోయింది. ఇప్పుడు మా బతుకుదేర ఆధారం అంతా ఈ యక్షగానం పైనే ఉన్నది. దాని కొరకు గవర్నమెంట్ మాకు పెన్షన్ కానీ, మా పిల్లలకి ఏమన్నా చిన్న చిన్న జాబులు కానీ, మాకు ఇళ్ళ స్థలాలు కానీ ఇవ్వాలని మేము గవర్నమెంట్ కోరుకుంటున్నాం. అప్పటి నుంచి మా నాన్న దగ్గర నేను పాటలు నేర్చుకుంటా ఈ వయసు అయింది సార్. పాటలే వాడుకుంటా బతుకుతున్నాం మేము. మాకు ఇంతవరకు ఏమీ ఆధారం లేదు, ఏదీ లేదు. మాకు పింఛన్ రావాలని కోరుకుంటున్నాం సార్. మేము చిన్నప్పటి నుంచి మా వృత్తే ఇది.
ఈ వృత్తితోనే బతుకుతున్నాం మేము. గోండు వాళ్ళు చచ్చిపోతే ఆడ దినాలు చేస్తారు, ఆడ తెల్లని దాకా మేము పాటలు పాడతాం. వాళ్ళు పెండ్లీలు చేస్తే పెండ్లీలకు పిలుస్తారు, అప్పుడు బాజాలు పాడతారు. పని చేయాల గొండల దగ్గర జొన్నలు అవి ఇవి వెళ్తాయి, అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర కథలు చెప్పుకుంటా ఏదో వాళ్ళు ఇంత మాకు పాటలు పాడతాం కథలు చెప్తాం సార్. గోండు చేయబట్టే మేము బతుకుతున్నాం, లేకుంటే గవర్నమెంట్ నుంచి ఏది ఆధారం లేదు మాకు ఇంతవరకు కూడా ఏమీ లేదు. గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమంటే బియ్యం ఇస్తారు, మన చచ్చిపోయిన భర్త చచ్చిపోతే ఒక 2000 పింఛన్ ఇస్తున్నారు, దాని తప్ప ఏమీ లేదు మాకు ఆధారం. ప్రతి ఒక్క కళాకారునికి పింఛన్ రావాలా, చీకిరి కళాకారునికి పింఛన్ తప్పకుండా రావాలి మాకు. మా తాతల ముత్తల కాడ నుండి మా కుల వృత్తి ఇది, మేము బుర్రా కథ చెప్పేది. అయితే మా తాత చెప్పి మా తండ్రికి నేర్పిండు, మా తండ్రి ఏమో మాకు నేర్పిండు. ఇప్పుడు మేము నేర్చుకొని ఇప్పుడు 12 సంవత్సరాల నుండి ఇది బుర్రా కథ మీద మేము అడుక్కుంటూ భిక్షాటన అడుక్కుంటూ తినుకుంటూ బతికేది. మళ్ళీ ఇంత ఏమైందంటే కొద్దిగా కొన్ని ఇప్పుడు టీవీలు అయిపోయినాయి, ఈ సెల్లులు వచ్చినాయి. ఈ కాడ నుండి మాకు ఎక్కడ పోదామన్నా ఏడన్నా బుర్ర కథ చెప్పదామన్నా కానీ మమ్మల్ని పిలవడం లేదు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క టీవీలు అయిపోయినాయి, టీవీలలో సీరియళ్ళు సినిమాలు అవి వస్తున్నాయి కాబట్టి మా బుర్ర కథ అనేది అంతరించిపోతుంది. 4 ఉంటాం. అయితే ఇట్లా ఇంతకుముందు అంటే పాగలు చుట్టుకొని ఇట్లా బొబ్బిలి కథ కొండలు రాయింది ఇవన్నీ చెప్పుకునేది. అప్పుడంటే జనం చాలా మంది మమ్మల్ని ముందర పిలిచేది. ఏమంటే టీవీలు సెల్ ఫోన్లు అయిపోయినాయో ఆ కాడ నుండి మా కళని మాత్రం మొత్తం దించి పడేసిండు. మాకు ఉండటానికి ఒక స్థలం ఇల్లు కావాలి, మళ్ళీ జాగా కావాలి, ఒక ఇల్లు కట్టియాలి, డబుల్ బెడ్రూములు అలాంటిగా తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మాకేమిటంటే వృద్ధులం, మాకు ఒక వృద్ధ పింఛన్ కావాలా మాకు. ఎందుకంటే మేము ఇంతవరకు అంటే ఎగిరెగిరి కాలు చేతుల దగ్గర పడిపోయినాయి, మేము ఎలాంటి కళ కూడా ఇప్పుడు చేయలేం. मध्याह्न भोजन कामगारांचे थकीत बिले व मानधन तत्काळ अदा करावे अशी त्यांची मागणी आहे. या प्रसंगी बेला मंडळातील चपराळा जिल्हा परिषद हायस्कूल येथे काम करणाऱ्या मध्याह्न भोजन कामगारांनी सांगितले की कामगार वर्षानुवर्षे काम करत असून शासनाकडून त्यांचे कष्ट ओळखता आणि सरकार त्यांच्या कष्टांना ओळखेल असे म्हणाले. महिन्यांच्या महिने प्रलंबित बिलांमुळे कर्जदारांवर दबाव निर्माण होणार असून त्यांनी वाढीव पगारासह प्रलंबित बिले तत्काळ अदा करावीत. किमती आणि स्टॅबलचा दर रुपये निश्चित करण्यात यावा. त्यांनी सरकारकडे स्वयंपाकासाठी गॅस पूर्णपणे मोफत देण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या तारखेपासून रुपये 3000 मानधन देण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली. टपाल विमा योजनेद्वारे कामगारांसाठी शालेय निधीतून विमा सुविधा लागू करणे, कारण त्यांच्याकडे कोणतीही अपघात विमा सुद्धा नाही. కోడిగుడ్డు పెట్టాలా, బిస్కెట్ ఇయ్యాలా, కూరగాయలు పిరేమున్నాయి, ఎట్లా తెచ్చుడు ఎట్లా పెట్టుడు, మేము పేదోళ్ళము ఉన్నోళ్ళం కాము కదా, అది మీరు గుర్తించి మాకు ఎల్లెము పంపాలా. పెంచిన అయితే చెప్తున్నారు జీతాలు, కానీ మాకు ఇదివరకు అయితే చేతుకు అందలేదు. మరి అవి ఎట్లనో ఏమో మాకు ఏం తెలుసు లేదు. 1000 రూపాయలల్లో మాకు పొట్టేం నిండుతుంది, మేము పిల్లలకు పెట్టుడు ఏమిది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. गांधी भवनात दलित आदिवासी संघटना, दलित आदिवासी जाहीरनाम्याच्या घोषणेवर आनंद. यशस्वी संसद मतदारसंघ विधानसभा, संसदीय निरीक्षकांनी पाहुणे म्हणून मार्गदर्शन केले. या महिन्याच्या 28 तारखेला कंदिश निवास रेड्डी यांचे आदिलाबाद येथे आगमन. बाईक रॅली काढून त्यांच्या स्वागतासाठी सज्ज. मोठ्या थाटात जानपदा दिन उत्सव साजरा. कला प्रदर्शनात कलाकार विशेषतः प्रभावित. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.